Hi students, this is Shanti ma'am. Today now we are going to discuss about the same lesson 9th chemistry periodic classification of elements part 2 unit 12. The first concept map. In this video we are going to discuss about modern periodic table and the classification based on group. Modern periodic table. The chemical and physical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. The periodic functions means already I told you the same interval gap or regular interval. The similar properties repeat at regular intervals, which means the periodic function, right? But modern periodic table, the elements arranged according to atomic numbers. Before that, all the early scientists arranged the elements by atomic mass. But in this modern periodic table, arranged only in atomic numbers. The features of modern periodic table. All the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. All the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. The horizontal row are called periods. The horizontal row means we know that in this is periods. The 7 periods in the table. How many periods? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periods. This is the horizontal row. So, we are call it as the 7 periods. Next, the elements are placed in periods based on the number shells in their atoms. The elements எப்படி வந்து periodல place பண்ணிருக்காங்க அப்படினா the number of shells. The first shell, second shell, third shell, fourth shell, like that. Vertical columns in the periodic table starting from top to bottom are called groups. There are 18 groups in the periodic table. How many groups are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. 18 groups. 18 groups. This is called group. 18 group இருக்கு. Based on the physical and chemical properties of elements, they grouped into various families. இதில் physical properties chemical properties equal உள்ள மாதிரி groupல அடிக்கிருக்காங்க. See here, first what is meant by modern periodic table? The definition: the chemical and the physical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Atomic numbers atomic number order அடிக்கிருக்காங்க. அது periodic function. Periodic function means already I told you similar properties repeat at regular intervals, right? The features of modern periodic table: all the elements arranged in the increasing order of atomic number and 7 periods and 18 groups. This is occupies in the same physical and chemical properties. Here the first group, alkali metals. The first group we call it as alkali metals. The second group we call it as alkaline earth metals. Third to 12th group, transition metals. 13th group, boron family. 14th group, carbon family, nitrogen family. 15th group, 16th group, oxygen family or chalcogen family, and 17th group, halogen, and 18th group, noble gases. This is the groups in modern periodic table. We know that the electron in an atom are accommodated in shells around the nucleus. How can we classification of elements into the blocks? Right. Each shell consists one or more subshells in which the electrons are distributed in certain manner. These subshells are designed as
PDF. SPDF. Based on the arrangement, the electron subshell, the electrons of periodic table are classified into 4 blocks, namely PDF blocks. First, S block. First we will see S block. S block elements, it includes group 1 alkali metals and 2 is alkali earth metals. There are called representative elements. There are called what, students? Representative elements. Alkali metals and alkali earth metals. The first row and the second row. First row and the second row we call it as the representative metals, or otherwise called as and the alkaline metal. This one, first one is alkaline metals. The second one is alkaline earth metals. Except hydrogen. Hydrogen is present here. So except hydrogen, all the 2 representative metals. They react with water to form solution that change about the color of the vegetable dye from red to blue. Red litmus paper red color நம்ம விட்டோம்னா அது turn in blue in color. So the highly alkaline to basic, hence they are called alkaline metals. எதனால் அது வந்து alkaline நம்ம சொல்கிறோம்னா the solution are said to be highly alkaline or basic அப்படின்னு சொல்கிறோம். Basic in nature. So we are call it as the alkaline metals. லிட்மஸ் பேப்பரை ப்ளூ கலரில் மாற்றுறதுனால இது நம்ம பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேசிக் அதர்வைஸ் கால்ட் as the alkaline metals. Right. Next, the elements 2 group are also metals. Next to group 2, this is the first group, another one second group. Right. The second group also metals. They combine with the oxygen to form oxides, formerly called earth. And these oxides produce alkaline solution when they are dissolved in water. Hence these elements are called alkaline earth metals. இதுவும் பேசிக்கில் இருக்கிறது தான். பட் இது வந்து என்ன கொடுக்குது, ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் ஆக்சைட்ஸ். இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே எதோட கம்பைன் ஆகி கொடுக்குது, ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி ஆக்சைட்ஸ் கொடுக்குது. எதுலன்னா நம்ம எர்த்தில். அதனால இது அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். P block elements, these elements are in group 13 to 18. 13 to 18, the P block elements. They include boron, this is boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family. This is the P block elements. In addition, noble gas also, helium, neon, argon, krypton, except helium. They are also called representative elements. இதையும் நம்ம என்னன்னு தான் சொல்கிறோம், representative elements அப்படின்னு சொல்கிறோம். The P block is home to the biggest variety of elements and is the only block that contains all 3 types of elements, metals, non-metals and metalloids. இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டலும் இருக்கும், நான் மெட்டலும் இருக்கும், மெட்டலாய்ட்ஸும் இருக்கும். அதனால இது வந்து நம்ம P block elements அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Next, D block elements. It includes group 3 to 12 group. 3லேருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், D block elementsனு சொல்கிறோம். There are found in the center of the periodic table. இது எப்படின்னா S blockக்கும் P blockக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், D block element, center of the elementனு சொல்கிறோம். Their properties are intermediate to S and P block. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும், இன்டர்மீடியேட்டாக இருக்கும். எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இது கால்டு டிரான்சிஷன் மெட்டல். அதனால இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம், டிரான்சிஷன் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next, F block elements, it includes 14 elements after lanthanum 57 called lanthanoids and 14 elements after actinium called actinoids. They are placed at the bottom of the periodic table. There are also inner transition elements. நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா F block elements இன்னர் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா, இப்போ D block இங்கே இருக்கு இல்லையா, அந்த D blockல 14 elements ஆஃப்டர் லேந்தனம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். அதில் மட்டும் 14 எலிமெண்ட் தனியாக வச்சுருக்காங்க. அந்த லேந்தனம் அடுத்தது ஆக்டினைட்ஸ் அப்படின்றதுல ஒரு 14 எலிமெண்ட் தனியாக வச்சுருக்காங்க. இது இங்கே வைக்கிறதுக்கு நமக்கு பிளேஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால இது ரெண்டுத்தையும் எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளுக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க. லேந்தனைடு ஆக்டினைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே 2 குரூப் இருக்கும் இல்லையா, பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அது 2 தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்,
F block elements அப்படின்னு சொல்லுவோம். 14 elements இருக்கும். அது இன்னர் டிரான்சிஷன். ஏன்னா டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்க்கு உள்ளே வைக்கிறதுனால அதை நம்ம இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். From that what we will understand how many blocks are there? S block and here P block, intermediate D block, under D block is F. இதில் வந்து எஸ் பிளாக்ல வந்து அல்கலின் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பு, செகண்ட் குரூப்பில் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ், அல்கலி எர்த் மெட்டல்ஸ், திஸ் 2 குரூப்பு. அனதர் டி பிளாக்ல நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். பி பிளாக்ல வந்து 13லேருந்து 18 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும், 18 குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப்பில் தான் நம்ம போரான் ஃபேமிலி, கார்பன் ஃபேமிலி, நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி, ஃப்ளூரின், இன்னர்ட் கேஸ் எல்லாமே இருக்கும். இது எல்லாமே சேர்ந்தது நம்ம பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பி பிளாக்ல மெட்டல்ஸ் இருக்கும், மெட்டல் இருக்கும், நான் மெட்டல் எல்லாமே இருக்கும். அடுத்தது இது நடுவில் வைக்கிறது தான் நம்ம வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு உள்ளே வந்து எஃப் பிளாக் வைக்கிறோம். இந்த டி பிளாக் உள்ளே வந்து எஃப் வைக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னர் டிரான்சிஷன் சொல்லுவோம். இந்த டியை வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட், அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். The table is based on more fundamental property, that means atomic number. இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு இது ஈஸியாக ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்மளால் உருவாக்க முடியும். இட் கார்லேட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த எலமெண்ட் வித் இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மோர் கிளியர்லி. இது பொசிஷன் ஆஃப் எலமெண்ட் எந்த இடத்துல பொசிஷனில் இருக்குது, அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்றத ரெண்டுத்தையும் ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. The completion of each period is more logical. அந்த ஈச் பீரியடும் ரொம்ப லாஜிக்கலாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அக்கார்டிங் டு த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன் ஏ பீரியட் as the atomic number increases, the energy shells are gradually filled up until the inert gas of configuration is reached. ஒரு குரூப்லேயும் ஒரு பொசிஷன்லேயும் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் எப்படி ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய இன்னர்ட் கேஸோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வர்ற வரைக்கும் அது வந்து ஃபில் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. It is easy to remember and reproduce. இதை ஈஸியாக நம்ம ஞாபகத்துக்கும் வச்சுக்கலாம், திரும்பவும் இதை உருவாக்கவும் முடியும். Each group is an independent group and idea subgroups has been discarded. ஒவ்வொரு குரூப்புமே இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது, எதுவுமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. அதை ஈஸியாக சப்குரூப்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும், ஈஸியாக நம்ம வெளியில் எடுத்துட முடியும், இல்லை உள்ளே சேர்த்துட முடியும். One position for all isotopes of an element is justified since the isotopes have the same atomic number. இதில் வந்து ஐசோடோப்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால இது வந்து சேம் அட்டாமிக், ஐசோடோப்ஸ் மீன்ஸ் த சேம் அட்டாமிக் நம்பர், ரைட்? ஸோ த அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இதில் வச்சு நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. Next, the position of hydrogen in the periodic table. Hydrogen is the lightest, smallest and first element of the periodic table. இல்லையா, ஹைட்ரஜன் தான் வந்து ரொம்ப லைட்டஸ்ட் எலமெண்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் and the first element in the periodic table. Its electronic configuration is 1s1. It is the simplest of all the elements. It occupies a unique position in the periodic table. It behaves like alkali metals as well as the halogen in its properties. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த அல்கலி மெட்டல் குரூப்லேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாலஜன் குரூப் வரைக்குமே இது வந்து ஒத்து போகுது. இந்த ஹைட்ரஜனுடைய நேச்சர் வந்து இதில் உள்ள எதில் வேணாலும் நம்ம பொசிஷனில் வைக்கலாம், அந்த அளவுக்கு வந்து இதனுடைய கேரக்டர் வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், ஷெல் 1K 2L 3M 4N. This is the nucleus, this is the first shell, this is second shell, this is third shell. We know that the K shell, L shell, M shell, like that. மேக்ஸிமம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் 1s ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வைக்க முடியும், அடுத்தது 2s வைக்க முடியும், 3s 3p. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ 1sனால் 2 இருக்கும், 2sல 2 இருக்கும், எஸ்னாலே 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும் சப்ஷெல்லில். பியில் வந்து 6 இருக்கும், எஸ்ஸில் வந்து 2 இருக்கும், பியில் 6 இருக்கும், டியில் 10 இருக்கும். நீங்கள் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்துருப்பீங்க, எஸ்ஸில் 2, பியில் வந்து 6 எலக்ட்ரான் வைக்க முடியும், டியில் 10 எலக்ட்ரான் வைக்க முடியும், எஃப்பில் வந்து நம்ம என்ன வைக்க முடியும், 14 எலக்ட்ரான் வைக்க முடியும். திஸ் இஸ் த சப் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஈச் ஷெல் அப்படின்னா
நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து என்ன இருக்கணும் 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில். கே ஷெல்லில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் 2 எலக்ட்ரான் தான் வைக்க முடியும். அடுத்தது எல் ஷெல்லில் நம்ம என்ன வைக்கலாம்னா 8 எலக்ட்ரான் வைக்கலாம். எஸ் ஆர்பிட்டால் 2ம் எஸ் ஆர்பிட்டால் 2 வைக்கலாம். அடுத்தது பி ஆர்பிட்டால் 2 வைக்கலாம். மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான் வைக்கலாம். அடுத்தது தேர்டில் வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் வைக்கலாம், ஒரு பி ஆர்பிட்டால் வைக்கலாம், ஒரு டி ஆர்பிட்டால் வைக்கலாம். அப்போ மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் 18 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அடுத்தது ஃபோர்த்து ஷெல்லில் எஸ்ஸில் 2 வைக்கலாம், பியில் 2 வைக்கலாம், டியில் 2 வைக்கலாம், 14ல் மொத்தம் 32 இருக்கும். இது எல்லாமே நமக்கு ஏற்கனவே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அட்டாமிக் நம்பரில் நம்ம பார்த்துருப்போம். Next, in the periodic table, it is placed at the top of the alkali metals. Hydrogen can lose its only electron to form a hydrogen ion H plus like alkali metals. இப்போ ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது எதோட ஒத்து போகுது அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸோட ஒத்து போகுது. அதனால் அங்கே அல்கலி மெட்டல்ஸில் வச்சுருக்காங்க. It can also gain 1 electron to form hydride ion like halogens. Suppose ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குச்சு அப்படின்னா இது வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஹாலஜன் குரூப்போட சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் அங்கே வைக்கிறதுக்கும் இது சான்ஸ் இருக்குன்னு இருக்காங்க. Alkali metals are solid while hydrogen in gas. Hence, the position of hydrogen in the modern periodic table is still under debate. Debate na வாதத்திற்கு உரியது. As the properties of hydrogen are unique. இப்போ அது பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வந்து கேஸு, அல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ் இல்லையா. இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் வச்சுருக்காங்க. அல்கலி மெட்டல்ஸ்னால் இங்கே லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம் அப்படின்னு இருக்கும். இது எல்லாமே மெட்டல் கூட எடுத்துகிட்டு போய் இதை வச்சுருக்காங்க. அதனால் இது வந்து கேஸ் தானே, இதை தூக்கிட்டு போய் இதில் தானே வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாதமும் இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அதனால் அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் ரேர் கேஸ். பொசிஷன் ஆஃப் ரேர் கேஸ். த எலமெண்ட்ஸ் ஹீலியம், நியான், argon, krypton, xenon and radon of group 18th in the periodic table are called noble gases. நமக்கு தெரியும் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் லாஸ்ட்டாக ஒன்று இருக்கும், லாஸ்ட் குரூப் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா. அதுதான் வந்து என்னதுன்னா நோபல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் ரேர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்க பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் லாஸ்ட்டில் இருக்கும், அது ரேர் கேஸ் ஆர் நோபல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹீலியம் இருக்கும், நியான் இருக்கும், ஆர்கான் இருக்கும், and krypton இருக்கும், xenon இருக்கும் இல்லையா. They monoatomic gases and do not react with other substances easily due to completely filled subshells. Hence they are called inert gas. இதை ஏன் நம்ம inert gas அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா the completely filled electrons, அதில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகி இருக்கும். அதனால் அது வேறு எந்த ஒரு ரியாக்டிவிட்டிக்கும் போகாது. அதனால் வந்து அது இனர்ட் கேஸ், மந்தத்தன்மை உடையது, எதுலேயுமே வந்து ஆக்டிவாக போகாது, எந்த ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கவும் கொடுக்காது, எந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கவும் வாங்கிக்காது. ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஷெல்ஸ், ரைட். ஸோ வி ஆர் கால் இட் as the inert gas. They are found in very small quantities and hence they are called rare gases. இது குவான்டிட்டி அளவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரேர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The assignment, the state modern periodic law. State modern periodic law. உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க கொஷின்ஸ் வந்து டெஃபினேஷன், chemical and physical properties of elements or periodic functions of their atomic numbers. This is the first question. What are groups and periods in the modern periodic table? What are groups and periods in the modern periodic table? Groupsum periodsum modern periodic table எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்கே இருக்குன்ட்டு. ஸ்டேட் எனி 5 ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு 2 கொஷினுமே ஒரே பேராகிராஃபில் தான் இருக்குது. ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு நம்ம நடத்தணும் இல்லையா. வெயிட், this classification of the features of modern periodic table அப்படின்றதுல the second question, here the horizontal rows are called periods. They are 7 periods in the first paragraph. அடுத்தது vertical, இதிலிருந்து இதுவும் இது வந்து second questions.
ஓகேவா? என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, the first what are the groups and periods in the modern periodic table? What are the groups and periods in the modern periodic table? The modern periodic table groupும் periodsும் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, the horizontal rows are called periods. There are 7 periods in the periodic table, right? Next vertical columns நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், groupனு சொல்லுவோம். இப்படி வர்றத அது வந்து 18 groups இருக்கும், அது periods table அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is the second questions. Another one, fourth, state any 5 features. இந்த 5 featuresும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த கொஷின் fourth கொஷினுக்கு எழுதிக்கணும். The state any 5 features of modern periodic table. This 4 lines, first point, second point, third point, fourth point also you have to write in third questions. Okay, is it clear students? If you like my videos, please subscribe my channel. Thank you.